Hello students, I am Navdeep Kaur from Raikot Public School, Raikot. We are discussing about plus 2 biology. We are discussing our second chapter, that is reproduction in plants, sexual reproduction in plants. As we have discussed up to pollination, types of pollination, self-pollination and cross-pollination. There is one more topic, that is pollen-pistil interaction. Pollen pistil interaction. What is the meaning of pollen pistil interaction? Means interaction of the pollen and pistil for the pollination. How a compatible pollen grain or how a pollen grain will be transformed on the stigma of a flower. Next, one more topic, that is artificial hybridization. Artificial hybridization, it is also a type of cross pollination, but it is not a natural method, as it is named as artificial. Artificial means it is done by the human beings or us. It is done in the steps. The step first, there are 3 to 4 steps. First step is emasculation. What is the meaning of emasculation? Removal of anthers from a flower. Means if we want a desired characters in a plant, in new plants we want to produce a new plants according to our wish, then what can we do? We can do artificial hybridization. For that, first step is emasculation. In emasculation, we have to remove the anthers, means male part of a bisexual flower. It is done on only in the bisexual flowers. In unisexual flowers, there is no need to do this. Why we are doing this in bisexual flowers? Because there are chances of self pollination in the bisexual flowers, because both parts are present in the flower. Firstly, we have to remove the male part from the flower. Then after the removal of male part, we have to bag it. We have to properly cover the flower to avoid self pollination. Clear? We have to remove anthers, then we have to cover the flower with the polythene bag. Then third step is tagging. Tagging means we have to tag the date and day of removal of anthers along with the name of flower. We make a chit and we paste that chit on that bag of the flower. This is the step. These are the steps, 3 steps. But after tagging, what we have to do? We have to take some anthers of a desired quality from any other flower. We can take anthers from the other flower, and then we have to shed these anthers on the bagged flower. We have to open the bag and then we have to shed these anthers on that flower's stigma. After shedding the anthers or shedding the pollen grains on that flower, we will again bag it and again re-tag it. We will re-tag it with adding the date of pollination along this. This is the artificial hybridization. Now we will discuss about the post-pollination events. Up to pollination we have discussed. Now what changes occurs in the flower after pollination? Post means after. After pollination events, what changes occurs? First event is germination of pollen tube on the stigma. After landing of compatible pollen grain on the stigma of a flower, it starts germinating. How it will germinate? It will produce a pollen tube to penetrate the stigma and style to reach or approach to the ovule, because pollen grain as such can't pass through the stigma. So it has to germinate, it has to produce a pollen tube to
make its way for to the ovule. For germination, the stigmatic secretions also help the pollen grain. Pollen grain, the germination of pollen grain is stimulated by the stigmatic secretions. That's why only compatible type of or only same species pollen grain germinate on a stigma of a flower. A pollen tube then after stigmatic when the pollen grain land on the stigma, it absorbs the stigmatic some of the stigmatic secretions and it will swell. After swelling, it will penetrate its exine, the outer layer. Intine will remains with the pollen grain. It will penetrate the exine and then it produces some enzymes to penetrate the stigma. These enzymes are hydrolytic enzymes and pectinase enzymes to dissolve the material present, cells or tissues present in the stigma and style. The contents of pollen grain are also shifted to the pollen tube with what are the contents present in the pollen grain? Now pollen grain can't approach to the ovule, it produces a pollen tube. When it produces a pollen tube, it transfers its material to the pollen tube. Material present is one tube nucleus and two male gametes. The tube travels chemotropically along the concentration gradient of calcium boron inositol sugar complex. This will be asked from you in 1 mark questions for board exams. Now there is a germination of pollen tube. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਸਟਿਗਮਾ ਆ, ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੀਨਸ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਕੰਪੈਟੀਬਲ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਇਨਲਾਰਜ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਪਰੋਚ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਤੱਕ। ਕਲੀਅਰ? ਓਵਿਊਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਹੈ ਸਟਿਗਮਾ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪੈਨੀਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਥਰੂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਓਵਿਊਲ ਤੱਕ, ਓਵਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰੀ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ, ਓਵਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਓਵਿਊਲ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ। ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਐਮਬਰੀਓ ਸੈਕ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਵਿਊਲ। We have discussed the structure of ovule. Swollen part is ovary, tubular part is style and the disc like structure is stigma. ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟਿਗਮਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਸਟਿਗਮਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਵਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਫਿਊਨੀਕਲ ਹੈ, ਫਿਊਨੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲਰ ਐਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਿਊਨੀਕਲ। ਫਿਊਨੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੀ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲਰ ਐਂਡ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਸਿਨਰਜਿਡਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਗ ਸੈੱਲ। ਸੈਂਟਰਲ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੋਲਰ ਨਿਊਕਲੀਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀਪੋਡਲਸ। ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਓਵਿਊਲ ਦੀ। ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਨਿਊਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਮੋਡ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਆਫ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਇਨ ਓਵਿਊਲ। Pollen tube enters the ovule either through its micropyle or chalaza or sides. Through micropylar ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੋਰੋਗੈਮੀ, ਚਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਚਲਾਜ਼ੋਗੈਮੀ ਅਤੇ ਸਾਈਡਸ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੀਜ਼ੋਗੈਮੀ। ਪੋਰੋਗੈਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲਰ ਐਂਡ ਵੱਲ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਟਿਊਬ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਵਰੀ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਓਵਰੀ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਵਿਊਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਮਬਰੀਓ ਸੈਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸਿਨਰਜਿਡਸ ਦੀਆਂ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨਸ ਜੋ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਗ ਸੈੱਲ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਨੂੰ। ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ
ਇੱਕ ਸਿਨਰਜਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਸਿਨਰਜਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਨਰਜਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਸੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਸੈਕ ਨੂੰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਿਨਰਜਿਡ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਟਿਊਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅਤੇ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਸੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟਿਊਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਮੇਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਲ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਸੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਸੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੈਲਡ 8 ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, 3 ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਫਰਦਰ 2 ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਰਿਲੀਜ਼ਸ 2 ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ, ਆਊਟ ਆਫ ਦੀਜ਼ 1 ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਸਿਨਰਜਿਡਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਨਰਜਿਡਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਨਰਜਿਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਗ ਸੈੱਲ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਅ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ਡ ਪਲਾਂਟ। 1 male gamete fuses with egg or oosphere to form zygote. This is the true fertilization, actual fertilization which results in the formation of new plant, which is followed by the formation or production of new plants. It is called syngamy. Syngamy means fertilization. Syn means fusion, gamy means gametes, fusion of gametes, or generative fertilization. Generative means it can produce something new. The second male gamete fuses with the central cell to form a triploid primary endosperm cell. ਹੁਣ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੋਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਸੈੱਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਐਗ ਅਤੇ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਦੋਨੋਂ ਹੈਪਲੋਇਡ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਡਾਈਪਲਾਇਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਈਪਲਾਇਡ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਈਪਲਾਇਡ ਪਲੱਸ ਹੈਪਲੋਇਡ 2n + n = 3n ਹੋ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਾਈਪਲਾਇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਸੈੱਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਨਿਊਕਲੀਅਰ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ vegetative fertilization, or it is also called triple fusion. Why it is called triple? क्योंकि 3 ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਪਲਾਇਡ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2 ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ 'ਚ। The syngamy results in the formation of embryo and vegetative fertilization results in the formation of endosperm or nutritive tissue. ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਇੰਗ ਐਮਬਰੀਓ ਆ, ਐਮਬਰੀਓ ਰਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 3 4 6 8 ਸੌਰੀ 2 4 6 2 4 8 16 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ, ਇਟ ਨੀਡਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 2 ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਟਾਈਮਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਬਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਡਬਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ,
फस्ट जी फर्टिलाइजेशन है एग सैल हैप्लॉइड है, मेल गैमीट नाल फ्यूज हो रहा, हैप्लॉइड है, एम्ब्रीओ फॉर्म किया, ठीक है। सैकेंड आ गया पोलर न्यूक्लियाई, टू ने, टू पोलर न्यूक्लियाई, ये हैगे ने सेंट्रल सैल दे विच, ये हैगे डाइपोलाइड, क्लीयर। तो जो सैकेंड मेल गैमीट है वो हैप्लॉइड है। इत्थे इन्होंने बनाती है एंडोस्पर्म डैट इज़ 3n, 2n प्लस n इक्वल्स टू 3n। ये है ट्राइपोलाइड। ट्राइपोलाइड मीनस तीन मेल गैमीट्स, तीन गैमीट्स ने जिहड़े फ्यूज होए ने, इन्हूं आपां बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन इज़ द पार्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 mark, मे बी for 2 marks or for 3 marks. Next, up to here this is fertilization. Now we will discuss what changes occurs after fertilization, means post fertilization events or changes. Post means after. हुण की हुंदा है जी, जिमें फर्टिलाइजेशन हुई है जो फ्लावर दे विच नॉन एसेंशियल पार्ट्स होंदे ने, जो बाकी सारे पार्ट्स ने एक्सैप्ट ओवरी, सारे दे सारे फेड होके शैड हो जाते हैं 1 by 1। द चेंजेस अकरिंग इन द ओवरी आर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। हुण ओवरी है जिहड़ी वो प्रेजेंट है कल्ली, ओवरी दे विच फर्दर चेंजेस होंदियां, ओवरी ने राइप होना है इनटू अ फ्रूट, ते ओवरी दे अंदर जिहड़े ओव्यूल्स ने आफ्टर फर्टिलाइजेशन उन्हां दी राइपनिंग होंदी है इनटू द सीड्स। हुण वो सीड फॉर्मेशन दे विच एक तो हैगा स्टैप इवेंट है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, दूसरा है एम्ब्रीओ डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोनों होंगे अंडर सीड फॉर्मेशन। जो सीड फॉर्म हो गया दैन ओवरी है जी भी मैच्योर हो जाती है इनटू फ्रूट, दैट इज़ कॉल्ड फ्रूट फॉर्मेशन। इत्थे आपां डिस्कस कर रहे हैं पहला स्टैप एंडोस्पर्म, इट्स स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड डेवलपमेंट। Listen बच्चे, here I have not draw the diagrams, but I'll send you pictures of these diagrams. I am showing you these on the books only, so you have to draw where I have marked, wherever. Like here I have marked diagram of germination of pollen tube. I'll send and you have to draw here after this topic. Then after drawing the diagram you will start this topic. Clear? It is a food laden tissue, as we have discussed earlier that it is nutritive in nature for nourishment, nourishing the embryo in angiosperm plants. Angiosperm means flowering. Depending upon the mode of formation, it is of 3 types. First is nuclear, second is cellular, and third is halobial. I will explain these only on the basis of diagrams. You can easily understand. In a nucleus, what happens? This is oosphere or this is zygote. After division, it forms. क्लीयर, oosphere और zygote। इत्थे oosphere आ, उहदे सराउंडिंग इत्थे प्रेजेंट है एंडोस्पर्म। हुण इत्थे की है, सब तो पहला की हुंदा है एंडोस्पर्म नूं न्यूक्लीयर, दिस इज़ न्यूक्लीयर टाइप। तीनों डायग्राम्स स्टैप बाय स्टैप दित्तियां होईयां। फर्स्टली की हुंदा है, फर्स्ट स्टैप दे विच न्यूक्लीयस आ जिहड़ा एंडोस्पर्म दा न्यूक्लीयस आ जिहड़ा ट्राइप्लाइड, वो अगे माइटोटिकली डिवाइड हुंदा है। अगे फ्री न्यूक्लीयर डिवीजनस हो गई, सिर्फ न्यूक्लीयस डिवीजन हो रही है, सैल दे विच कोई डिवीजन नहीं हो रही, सैल उही पिया होया इक्को ही, ठीक है। उहदे विच न्यूक्लीयस दे विच डिवीजनस हो गई ने, अगे फर्दर न्यूक्लीयर जिहड़े डिवाइड हो गया। नाल दी नाल इत्थे कुछ वैक्यूल्स ने जिहड़ियां अराइज हो रही, स्मॉल वैक्यूल्स। उस तो बाद सैकेंड स्टैप दे विच देखो जिन्नियां सारियां वैक्यूल्स अराइज होईयां उन्होंने कंबाइन होकर एक लार्ज वैक्यूल सेंटर चो फॉर्म करती है, प्लस न्यूक्लियाई है जेडे वो फर्दर डिवाइड हो गया। काफ़ी सारे न्यूक्लियाई ने जेडे न्यूमरस न्यूक्लियाई इत्थे शो हो रहे। हुण जाइगोट दे विच भी डिवीजन हो गई है, 2 सैल्स बन गया, उस टाइम ते आपां इहनूं बोलते हैं एम्ब्रीओ। अगे थर्ड स्टैप दे विच फिर तो एम्ब्रीओ जिहड़ा वो डिवाइड हो रहा।
these divisions in embryo we will discuss later। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਸੀ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸੈਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਇੰਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਸਿਸ। ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਸਿਸ ਮੀਨਸ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਸੈੱਲ ਵਾਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਸੈਲਸ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬਰੀਓ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਬੈਡਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਕਿਊਲੇਟਿਡ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਨ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਇਨ ਕੋਕੋਨਟ। ਕੋਕੋਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮਲਟੀ ਸੈਲਰ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਹੈ ਕਾਲਡ ਕੋਕੋਨਟ ਮੀਲ, ਜੋ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਕੋਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਆ ਵੈਕਿਊਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸੈਲਸ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਿਊਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕੋਨਟ ਮਿਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਸੈਲੂਲਰ ਟਾਈਪ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੀਨਸ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਲੂਲਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਸੈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਰਫ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੈਲਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੈਲਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 2 ਸੈਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ 8 ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ। 8 ਸੈਲਸ ਆ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਸੈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਸੀ ਫਿਰ ਸੈੱਲ ਫਾਰਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਥਰਡ ਹੈ ਹੈਲੋਬੀਅਲ। ਹੈਲੋਬੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸੈਲਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਸੈਲਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਜਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਾਲਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਊਸਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲਰ ਐਂਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲਰ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੈੱਲ ਆ ਟੂਵਰਡਸ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲਰ ਐਂਡ, ਉਹ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ, 2 ਸੈੱਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। These are the types of endosperm. Clear? You have to draw here the diagram of endosperm after explaining these 3 types. Then fate of endosperm means what is the significance of endosperm, what will happens to the endosperm, what it will form after formation or after degenerate. Endosperm crushes the nucellus during its growth. ਨਿਊਸੈਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਊਸੈਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਆ ਉਹ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਦ ਗਰੋਥ ਆਫ ਐਂਬਰੀਓ, ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਬਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਨਿਊਸੈਲਸ ਨੂੰ ਐਂਬਰੀਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਗਲਫ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸੈਲਸ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫॉर ਇਟਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਇਨ ਸਮ ਇਟ ਮੇ ਪਰਸਿਸਟ ਇਨ ਦਾ ਸੀਡ। ਹੁਣ ਕੀ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਐਂਬਰੀਓ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਿਊਸੈਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਕੁਝ ਸੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਸਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਬਾਈ ਐਂਬਰੀਓ ਐਂਡ ਦਾ ਫੂਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗੈਟਸ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਕੋਟੀਲੇਡਨਸ। ਹੁਣ ਐਂਬਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਟੀਲੇਡਨਸ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਨੂੰ ਐਂਬਰੀਓ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸੀ ਉਹ ਕੋਟੀਲੇਡਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ ਸਮ ਪਲਾਂਟਸ ਇਟ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਡੇਟ। ਡੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਜੂਰ ਦੇ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਨ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਐਂਬਰੀਓ ਸਟਰਕਚਰ ਟਾਈਪਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਬਰੀਓ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਆ +1 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਦੀਆਂ 2 ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਾਈਕੋਟਸ ਐਂਡ ਮੋਨੋਕੋਟਸ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬਰੀਓ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਮਬਰੀਓਜੀਨੀ ਇਨ ਡਾਈਕੋਟਸ। ਐਮਬਰੀਓਜੀਨੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਬਰੀਓ ਦੀ ਫਰੋਮ ਆ ਜ਼ਾਈਗੋਟ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਮਬਰੀਓਜੈਨੀ। ਡਾਈਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬਰੀਓਜੈਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੈ 2 ਅਨਈਕੁਅਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਸਲ ਸੈੱਲ ਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਸੈੱਲ। ਬੇਸਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਸਪੈਂਸਰ ਸੈੱਲ। ਲਾਰਜ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਲਾਰਜ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਸਪੈਂਸਰ ਸੈੱਲ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਔਰ ਐਮਬਰੀਓ ਸੈੱਲ। ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਜੋ ਸਸਪੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਆ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਆਫਟਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ। ਆ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆ। ਥੀਸ ਆਰ ਅਪ ਟੂ ਦਿਸ। ਸਸਪੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈੱਲਸ ਫਾਰਮ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ 8 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 1 2 3 4 5 6 ਸੈੱਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਸਟ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ 2 ਸੈੱਲਸ ਫਾਰਮ ਹੋਏ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਸ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਸੈੱਲਸ ਬਣੇ, ਐਮਬਰੀਓ ਸੈੱਲ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸਰ ਸੈੱਲ। ਸਸਪੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ, 2 ਸੈੱਲਸ ਫਾਰਮ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਸੈੱਲ ਉਹ ਸਵੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ, ਦਿਸ ਵਨ। ਤੇ ਜੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਇਨਟੂ 2 ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਇਨਟੂ 4। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਜੋ ਰਾਜੇ ਹੈਗਾ ਆ ਐਮਬਰੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਟੂ ਐਮਬਰੀਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਮਬਰੀਓ ਸੈੱਲ। ਐਮਬਰੀਓ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ hypophysis. This cell is called hypophysis. Hypophysis ਆ ਜਿਹੜਾ hypophysis ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਰੂਟ ਕੈਪ। ਆ ਸੈੱਲ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੂਟ ਕੈਪ, ਦਿਸ ਵਨ। ਇਹ ਹਾਈਪੋਫਾਈਸਿਸ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਸਪੈਂਸਰ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਐਮਬਰੀਓ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਰਟੀਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਸੈੱਲਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 1 2 3 4 5 6 7 8। ਆਕਟੇਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ 2 ਟਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਟ ਟਾਇਰ ਇਹ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਇਰ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਆਊਟਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਟਾਇਰ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਟਾਇਰ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਪੀਬੇਸਲ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਪੋਬੇਸਲ। ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈੱਲ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੂ ਫਾਰਮ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਡਰਮ। ਪ੍ਰੋਟੋਡਰਮ ਲੇਅਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਡਰਮ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਡਰਮ ਲੇਅਰ ਆਊਟਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਇਨਰ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਰ ਸੈਲਸ ਨੇ ਫਾਰਮ ਕਰਨੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪ੍ਰੋਕੈਂਬੀਅਮ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਮੈਰਿਸਟੈਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਰਮੈਟੋਜਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੋਡਰਮ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਮਬਰੀਓ ਹੈ, ਐਮਬਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਐਮਬਰੀਓ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਸ਼ੇਪਡ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬਰੀਓ ਹੈ, ਐਮਬਰੀਓ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਮੈਰਿਸਟੈਮ, ਪ੍ਰੋਟੋਡਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰਮੈਟੋਡਰਮ, ਇਹਨੇ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਜੋ ਆ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਐਪੀਡਰਮਿਸ। ਇਹਨੇ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਪ੍ਰੋਟੋਡਰਮ ਨੇ।
ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਕੈਂਬੀਅਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕੈਂਬੀਅਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵਸਕੂਲਰ ਵੰਡਲਸ ਜ਼ਾਈਲਮ ਤੇ ਫਲੋਇਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਮੈਰੀਸਟੈਮ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹਨੇ ਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਰਟੈਕਸ ਤੇ ਪਿਥ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਕੋਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ TS ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਮ ਜਾਂ ਰੂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਥ ਤੇ ਕੋਰਟੈਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟੈਕਸ ਤੇ ਪਿਥ ਬਾਏ ਗਰਾਊਂਡ ਮੈਰੀਸਟੈਮ। ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਰਜੇ ਕੋਟੀਲੇਡਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਹਾਰਟ ਸ਼ੇਪਡ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ ਐਂਬਰੀਓ। ਪ੍ਰੋ ਐਂਬਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਫਰਦਰ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋ ਕੋਟੀਲੇਡਨਸ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਜੋ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਹੈ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਰਮਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਨਟੂ 2 ਕੋਟੀਲੇਡਨਸ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਟੀਲੇਡਨਸ ਨੇ ਰਜੇ in the proembryon transformed into embryo with the development proembryo ਜਿਹੜਾ further transform ਹੁੰਦਾ into radical plumule ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬਰੀਓ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਗਲੋਬੂਲਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗਲੋਬੂਲਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਰਟ ਸ਼ੇਪਡ, ਤੇ ਹਾਰਟ ਸ਼ੇਪਡ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਰਦਰ ਗਲੋਬੂਲਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਨਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਰਟ ਸ਼ੇਪਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਲੂਮਿਊਲ ਦੀ। ਪਲੂਮਿਊਲ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਸਟੈਮ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਰੂਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਟੀਲੇਡਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ, ਜਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਐਂਬਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਡ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਂਬਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਆਰਮ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਟੀਲੇਡਨਸ। ਕੋਟੀਲੇਡਨਸ ਇਨਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਪਲੂਮਿਊਲ ਹੈ ਪਲੂਮਿਊਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਨਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੂਮਿਊਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੀਵਸ ਵੀ ਬਣਨੇ ਆ, ਸਟੈਮ ਵੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਹੁੰਦੀ। ਦੈਨ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਪੋਕੋਟਾਈਲ, ਐਪੀਕੋਟਾਈਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈਪੋਕੋਟਾਈਲ। ਦੈਨ ਰੈਡੀਕਲ ਇਨਰ ਸੀ ਹਾਈਪੋ ਤੇ ਆਊਟਰ ਸੀ ਐਪੀ, ਜੋ ਮਾਸ ਸੀ ਸੈਲਸ ਦਾ, ਐਪੀਬੇਸਲ ਤੇ ਹਾਈਪੋਬੇਸਲ। ਹਾਈਪੋਬੇਸਲ ਤੋਂ ਹਾਈਪੋਕੋਟਾਈਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਐਪੀਬੇਸਲ ਤੋਂ ਐਪੀਕੋਟਾਈਲ ਆਊਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਰੈਡੀਕਲ, ਰੈਡੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਟ ਕੈਪ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਰੂਟ ਕੈਪ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਰੂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੋਨੋਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਮੋਨੋਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਔਰ ਊਸਪੋਰ। ਇਹ ਫਰਦਰ 2 ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਂਬਰੀਓ ਸੈੱਲ। ਐਂਬਰੀਓ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਸੈਲਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ 3 ਸੈਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਈਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਐਂਬਰੀਓ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਸਪੈਂਸਰ ਸੈੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਬਰੀਓ ਸੈੱਲ 'ਚ ਹੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2 ਸੈਲਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਟਰਮੀਨਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਦਰ ਐਜ਼ ਆ ਐਂਬਰੀਓ ਸੈੱਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਿਡਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਡਲ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸੈਲਸ ਨੇ ਸਸਪੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਛ ਸੈਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਂਬਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਸਪੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਆਊਟਰ ਸੈੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਸਟੋਰੀਅਮ। ਸੇਮ ਇਨ ਡਾਈਕੋਟਸ ਹਾਸਟੋਰੀਅਲ ਸੈੱਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਸਟੋਰੀਅਮ।
उस तो बाद टर्मीनल सैल आ जिहड़ा कुछ डिवीजनस जाता तो ठीक है। उस तो बाद जो हैगा राजे टॉप मोस्ट सैल है दिस वन, वो बिहेव करता एज प्लम्यूल। ये फरदर डिवीजनस हुई तो यदा जो टॉप मोस्ट सैल है दिस सैल आउटर सैल ये बिहेव करता एज अ प्लम्यूल, मीनस ये फॉर्म करता प्लम्यूल। ये नाल ही फरदर जोड़े सैल्स ने डिवाइड होए हुए ने वो फॉर्म करने शुरू कर देंगे ने कॉटिलेडन्स। टॉप मोस्ट सैल ने दो चीज़ां फॉर्म करनियाँ, एक तो एक साइड तो इत्थे दो सैल्स ने, एक साइड तो प्लम्यूल फॉर्म हो जाएगी, दूसरी साइड तो कॉटिलेडन्स। हुण इहदे विच अगे फरदर डिवीजनस हो रही हैं, हाफ पार्ट हो गया, हाफ वाला प्लम्यूल का पार्ट है, हाफ वाला कॉटिलेडन का पार्ट है। अगे फिर इनलार्जमेंट हो रही है, इनलार्जमेंट हो रही है सिर्फ कॉटिलेडन दे विच। इन मोनोकॉट्स कॉटिलेडन नूं स्क्यूटैलम बोलते हैं, क्लीयर। स्क्यूटैलम कॉटिलेडन दे विच फरदर जो हैगी रैपिड ग्रोथ हुई जिहदे नाल प्लम्यूल आ जिहड़ी एक साइड वाल नूं पुश हो जाती है, ठीक है। सस्पेंसर सैल उपर पिया होया, इस तरह का एम्ब्रीओ जिहड़ा शो हुंदा मोनोकॉट्स दे विच मॉर्फोलॉजिकली। सस्पेंसर सैल फिर उस तो बाद च रेडिकल, आ पार्ट जिहड़ा नैरो पार्ट है रेडिकल, दैन उहदे नाल एक छोटा जी जिहड़ी हैगी आपां नूं आउटग्रोथ शो हुंदी है डैट इज़ प्लम्यूल। बाकी सारा इनलार्ज पार्ट है जिहड़ा हुंदा कॉटिलेडन, ते इनर स्ट्रक्चर है जिहड़ा वो इस तरह का हुंदा कॉटिलेडन। कई बार की हुंदा राजे जो प्लम्यूल ते रेडिकल है वो कवर्ड हुंदी है, स्पैशलाइज टिशू हुंदा स्क्यूटैलम दा कॉटिलेडन दा उहदे नाल कवर्ड हुंदी है, ठीक है। उन्होंने आप बोलते हैं कोलियोपेटाइल एंड कोलियोराइजा। कोलियोराइजा जिहदे नाल रूट कवर हुंदी है, सॉरी रेडिकल कवर हुंदी है, तो कोलियोपेटाइल जिहदे नाल प्लम्यूल है जिहड़ी वो कवर हुंदी है, ठीक है। इत्थे शूट एपिक्स मीनस जिथों शूट जदों जर्मीनेट होना फरदर फस्ट लीव्स आ जिहड़े वो बाहर निकलते हैं, वो इत्थों निकलणगे, दिस इज शूट एपिक्स। दिस इज रूट कैप, जर्मीनेशन के टाइम ते ब्रेक होके रूट हेयर्स आ जिहड़े वो फॉर्म होंदे। दिस इज अप टू द एम्ब्रियोजेनी in monocots and dicots. These structure of monocot embryo, last one, and structure of dicot embryo, these are very important बच्चे। So at last thank you, have a nice day, stay home, stay safe बच्चे।